গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী যমুনা তীর বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सप्तशती श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाचार्य विंद की, राधा माधव सखी बिंद मन महाप्रभु की, जय श्री पंचतत्व की, प्रहलाद नृसिंहदेव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, समवेत भक्ति बिंद की, अनंत कटि वैष्णव बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता
श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध पंचदश अध्याय श्लोक संख्या नवम दशम। এই অধ্যায়ের শিরোনাম ভগবত ধামের বর্ণনা। এখানে দশম শ্লোক বোর্ডে লেখা রয়েছে, তার আগে নবম শ্লোকটা আমি পড়ছি। সত্যং বিধৎস সংভূমম স্তমশালুপ্ত কর্মণম অদভ্রদয়া দৃষ্টা আপন্নান অর্হসি ঈক্ষিতুম। অনুবাদ: দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন, দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করুন, কেননা আমরা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছি। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের সমস্ত কর্ম লুপ্ত হয়েছে। তাৎপর্য: সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে বিভিন্ন লোকের নিয়মিত কার্যকলাপ ও বৃত্তিসমূহ লুপ্ত হয়েছিল। এই গ্রহের উত্তর মেরুতে ও দক্ষিণ মেরুতে কখনো কখনো দিন ও রাত্রির বিভাগ থাকে না। তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে যখন সূর্যের আলোক পৌঁছায় না, তখন সেখানেও দিন ও রাত্রির পার্থক্য থাকে না। এখানে নবম শ্লোকের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হলো। দশম শ্লোক।
एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधशी एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवधैषी एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधशी एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधशी एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधशी एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधशी। माताजी बोल एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधशी एष देवादितिर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधशी एष देवादितिर्गर्भ हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद कर्तृक शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। शब्दार्थ एषा ए देवा हे प्रभु दिते दितिर गर्भ गर्भ ओजः वीर्य काश्यपम कश्यपेर अर्पितम स्थापित दिशः दिक्समूह तिमिरायन अंधकारच्छन्न करे सर्वा समस्त वर्धते आच्छादित करे अग्नि आगुन इव जेमन ए धसी ईंधन। অনুবাদ অতিমাত্রায় ইন্ধন প্রয়োগের ফলে আগুন যেমন আচ্ছাদিত হয়ে যায় তেমনি দিতির গর্ভে কশ্যপের বীর্য থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই পরিপূর্ণ অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। সকলে বলুন অতিমাত্রায় ইন্ধন প্রয়োগের ফলে আগুন যেমন আচ্ছাদিত হয়ে যায় তেমনি
দিতির গর্ভে কশ্যপের বীর্য থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই পরিপূর্ণ অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। তাৎপর্য, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছিল, দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সৃষ্ট ভ্রূণকে তার কারণ বলে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানেই শিল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 15 অধ্যায়ের 10 শ্লোকের তাৎপর্য সমাপ্ত হল। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়। তো দেবতারা তারা বুঝতে পারছেন না কেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। অনেক সময় আমরাও বুঝতে পারি না যে কিসে কি হলো। হঠাৎ করে আকাশে মেঘ কেন উঠলো, হঠাৎ করে ঝড় হচ্ছে কেন, বৃষ্টি হচ্ছে কেন, বা এত বৃষ্টির কি প্রয়োজন, অনাবৃষ্টি কি কেন হলো। প্রত্যেকের কারণ রয়েছে, কিন্তু সবাই সব কারণ জানে না। যখন আমরা সেই কর্মের কারণটা বা ফলের কারণটা জানতে পারি না, তখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হয়, যিনি এই কারণ সম্বন্ধে জানেন। তা আমরা এখানে দেবতাদের মাধ্যমে এই দৃষ্টান্ত, দেবতারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, যে তারা কোনো প্রকার মন গড়া কল্পনা করেননি। অনেক সময় বর্তমানে কলিযুগে তো এটা খুবই স্বাভাবিক, কোনো কিছু একটা হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা শুরু করে দিল, এটা এই হয়েছে, এই জন্যই হয়েছে, এটা এরকম হলে ভালো হতো, এতটা হওয়া ঠিক নয়, একটু কম হলে ভালো হতো, না না এটা বেশি হওয়া দরকার ছিল, এটা কম হয়েছে। বিভিন্ন রকম সমস্ত নিজেরাই সমস্ত কল্পনা করে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা বদ্ধজীবদের। আর সর্বোপরি তারা ভগবানকে নিয়ে কল্পনা শুরু করে। ভগবান, হ্যাঁ, দাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই। এখন ভগবান কোথায়? কেউ কেউ বলে ভগবান কিচ্ছু নেই, এখন আমরাই হচ্ছে রাজা। আরে তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমি তো ভগবান, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, আমাকে চিনতে পারছো না, তো দেখো ব্যাস, এই একটা রসগোল্লা দিয়ে দিল, কি একটা কমলা লেবু দিয়ে দিল, কি একটা আপেল দিয়ে দিল, কারো রোগ হয়েছে ফু করে দিল, ভালো হয়ে গেছে, বাহ, রোগ ভালো করে দিচ্ছে, আমার অনেক বড় বড় জটিল সমস্যা ভালো করে দিচ্ছে, তার মানে ইনি ভগবান। কিছু একটা ঐশ্বর্য দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা তাকে ভগবান ভাবতে শুরু করে। কিন্তু ভগবান শব্দের সংজ্ঞা তারা না জানার কারণেই এরকম নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এবং কিছু সুযোগ সন্ধানী অন্ধ, মানে ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা, তারা এর সামনে উপস্থিত করে, ভগবান খুঁজছো, এই না, ইনি হচ্ছেন ভগবান। এখন ইনি আমাদের সামনে নতুন রূপে এসেছেন। হ্যাঁ, পুরনো ভগবান আর এখন কাজ করছে না, এখন আপডেট ভগবান এসেছে, ভগবানের আপডেট। হ্যাঁ,
তো এরকম সমস্ত যারা ঠকতে চায়, ভগবান তো প্রত্যেকের হৃদয়ে রয়েছেন অন্তর্যামী রূপে, তিনি জানেন যে কারা ঠকতে চায়, তো তাদেরকে সেইভাবে ঠক বাজের পাল্লায় পাঠিয়ে দেয় বা পাল্লায় তারা পড়ে যায়। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেবতারা স্থাপন করেছেন। দেবতারা কোনো জল্পনা কল্পনা করেননি, তারা এর কারণ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। দ্বাদশ মহাযানের অন্যতম ব্রহ্মা, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব, এবং সেই ব্রহ্মা যিনি, তার যে উৎস সম্বন্ধে তিনি জল্পনা কল্পনা করেননি, বা তিনি কখনো ভাবেননি যে আমি ভগবান। আমরা যদি হঠাৎ করে এরকম কোথাও আবির্ভূত হয়ে যাই, হ্যাঁ, তো সবাই বলবে আরে, ধরুন হঠাৎ করে আপনি একদম, সবাই আমরা বসে আছি, হঠাৎ করে এখানে একজন উপস্থিত হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে গেল, তাহলে কি বলবেন? হেঁটে এলো না, হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে গেল, আরে বাপ রে বাপ, কিন্তু অসামান্য ঐশ্বর্যশালী বা বিভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি, এবং ভক্তরা দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না অবশ্যই, কিন্তু যারা ভক্ত নয় তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অনেক সময় এই সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু যখন তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল বলভদ্র ভট্টাচার্য আর তার সঙ্গে আরেকজন ব্রাহ্মণ। হরে কৃষ্ণ, ঘুমাবেন না। এখন বলভদ্র ভট্টাচার্য হঠাৎ করে মহাপ্রভুকে বলছেন, আমি ভগবান দেখেছি, আমি ভগবান কৃষ্ণকে দেখেছি। কৃষ্ণকে কোথায় দেখেছো? যমুনায় কালিয়ের উপরে নৃত্য করছেন, নৃত্যরত কৃষ্ণকে আমি দর্শন করেছি। তো মহাপ্রভু এক থাপ্পড় লাগিয়েছে, ভগবান দেখেছো? হ্যাঁ, হয়তো বলভদ্র ভট্টাচার্যের কষ্ট হয়েছিল, হ্যাঁ, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরেছেন এবং মহাপ্রভুর যে শাসনটি তিনি গ্রহণ করেছেন। তা পরবর্তীতে জানতে পারা গেল, উনি যেটা দেখেছেন বা যারা ওনাকে দেখিয়েছেন, এই দেখুন কৃষ্ণ কালিয়ের উপরে নৃত্য করছে। তো একটা নৌকা ছিল, নৌকা রাত্রেবেলায়, নৌকাতে যে যারা মাছ ধরে, মাছ ধরে কি বলে, জেলে, তো জেলে আছে, আর জেলের কাছে অন্ধকার, তো একটা লণ্ঠন আছে। তা দূর থেকে নৌকাটা তো যমুনার জলে, হ্যাঁ, এরকম 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 হচ্ছে, আর যে জেলে সে দাঁড়িয়ে আছে, সে এরকম এরকম হচ্ছে, আর সে লণ্ঠনের যে আলোটা সেটাকে মনে করছে ওটা কালিয়ের যে মাথায় মণি, আর নৌকাটা হচ্ছে কালীয়, আর যে জেলে সে হচ্ছে কৃষ্ণ। তো দূর থেকে এরকম সে ভেবেছে যে কৃষ্ণকে দর্শন করছি, আহা আমার কত সৌভাগ্য যে কলিযুগে কৃষ্ণকে আমি কালিয়ের উপর নৃত্যরত অবস্থায় দর্শন করছি। হরি বল। মহাপ্রভু ঠাস করে চড়িয়েছেন। তো পরে এটাই আর কি জানা গেল। তো মহাপ্রভু জানালেন, মহাপ্রভু তিনি বলভদ্র ভট্টাচার্যের উপর অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। তা ভগবান যে পরম সত্য, তো অবশ্যই তিনি যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন, কিন্তু অনেকে সেটা বুঝতে পারে না আসলটা কি আর নকলটা কি।
এই জন্য কলিযুগে কিছু ঠগবাজি লোকেরা আছে বা ধর্মধ্বজি। হ্যাঁ, শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন অভক্ত 3 প্রকার: ধর্মধ্বজি, মায়াবাদী আর নাস্তিক। হ্যাঁ, তো এরা এরকম সমস্ত করে। ধর্ম অর্থাৎ ভগবানকে নিয়ে কে বিভিন্ন রকম তারা সমস্ত জল্পনা কল্পনা করে দিয়ে লোককে ঠকায়। জয় শ্রী রাধা মাধব কি জয়, শ্রীমান মহাপ্রভু কি জয়। এখন ভগবান যার প্রতি বিশেষ কৃপা পরায়ণ, তিনি তার কাছে প্রকৃত রহস্যটা উদ্ঘাটন করেন। তো মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্যের উপরে অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ, তাই তিনি প্রকৃত রহস্যটা তার কাছে উদ্ঘাটন করেছেন যে কি আসলে হয়েছে। না হলে এই ভুল ধারণাটা থেকে যেত, ভাবতো যে আমি যমুনাতে কালীর উপর নৃত্যরত কৃষ্ণকে দর্শন করেছি। আবার মহাপ্রভু কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ভক্তের কাছে প্রকাশ করেছেন, মানে তিনি ভক্তরূপে এসেছেন, কিন্তু কোনো কোনো ভক্ত তারা উপলব্ধি করেছেন যে আপনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। কেননা আপনার দর্শন পাওয়ার মাত্রই আমার কৃষ্ণ নামে রুচি হয়েছে। অনর্গল, শুধু রুচি নয়, অনর্গল কৃষ্ণ নাম আমার জিহ্বায় নৃত্য করছে। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, তখন সেই যিনি সর্বদা রাম নাম কীর্তন করেন, জপ করেন, তো মহাপ্রভু ফিরে এসেছেন আবার, তখন দেখছেন কৃষ্ণ নাম জপ করছেন। তখন এই কথা তিনি বলেছেন। আর যখন শ্রীরঙ্গমে সেই গীতাধ্যায়ী ভক্ত গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে গীতা অধ্যয়ন করতেন, তো তিনিও মহাপ্রভুকে চিনতে পেরেছেন, কেননা মহাপ্রভু তার কাছে প্রকাশিত হয়েছেন। তো ঈশ্বরের কৃপালে সহায়তা যাহারে, সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে। ভগবানের কৃপাতেই ভগবানকে জানা যায়। এই যে অন্ধকার, এটা অজ্ঞানতার, অর্থাৎ একটা বিশেষ পরিস্থিতি, যার ফলে পুরো কিছু মানে ব্রহ্মাণ্ডের কিছু অংশ পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। এরকম এরকম অনেক সময় হয়, যখন আসরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, আসরিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ দেখা দেয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বা পরিবারে যদি কোনো বিপত্তি আসবে, তখন তার আগে একটা মানে খারাপ লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যায়। কেউ কেউ বুঝতে পারে, কেউ কেউ বুঝতে পারে না। যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখলেন, এবং শুধু তাই না, তার শরীরের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার কুলক্ষণ তিনি দর্শন করতে পারলেন। তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে, কিন্তু কি ঘটনা তার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। যখন অর্জুন এলেন দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুরে, তখন পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সেরকম কখনো কখনো অভক্তরা সবসময় তো বুঝতেই পারে না, কিন্তু ভক্তরা বুঝতে পারে। হ্যাঁ, এই জন্য সতর্ক হতে হয়, মানে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সাবধানতা অবলম্বনের উপায় কি? একমাত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অনেক জায়গায় ভগবান এই সমস্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যেমন দেবতারা বিভিন্নভাবে অসুরদের দ্বারা যখন উৎপীড়িত হয়েছেন, তারা ব্রহ্মার কাছে শরণাপন্ন হয়েছেন। ব্রহ্মা শিবকে নিয়ে দেবতা সহ তারা ক্ষীর সমুদ্রে গিয়েছেন, এবং ভগবান তারপর বলছেন যে হে দেবগণ,
এখন তোমাদের সময়টা খারাপ চলছে, এখন ধৈর্য ধরো আর নিরন্তর আমার কথা শ্রবণ কীর্তন এবং মননে সময় অতিবাহিত করো। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো তোমরা তো খুব ব্যস্ত, অনেক সময় বলে আমরা খুব ব্যস্ত, হ্যাঁ আমাদের সময় নেই এই ভগবানের সেবা করার, ভগবানের নাম করা, আমি খুব ব্যস্ত আছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যস্ততা কোথায় হওয়া উচিত না জানার কারণেই তারা এরকম কথা বলে। তো এখন দেবতারাও তারা এমন ব্যস্ত ছিল, ভগবান একটা বিশেষ পরিস্থিতি বলছে এখন তো তোমরা ব্যস্ত নাও, হরে কৃষ্ণ, এখন তো তোমাদের সময় আছে অনেক, তো এখন আমার কথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করো। আমার এই কাজটা আছে, ওই কাজটা আছে, এইটা কাজ করতে হবে। এখন তো পুরো একদম সময়, যত কোনো আর কোনো কাজ নেই, ব্যাস একটাই কাজ, কীর্তনীয় সদা হরি। এটাই জীবনের পরম সিদ্ধি। সততং কীর্তন্তমা যতন্তস্ত দৃঢ়ব্রতা নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্তা নিত্যযুক্ত পাশতে। সততং কীর্তন্তমা, আমার কীর্তন করো সর্বদা, যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা, যত্ন সহকারে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে, দৃঢ়ব্রত। মহাপ্রভু যখন কাশীতে গিয়েছিলেন তখন সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে একটা কথা বলেছিলেন যে গয়াতে গুরুদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, গুরুদেব মন্ত্র দিলেন এবং দুটো শ্লোক আমাকে শিখিয়েছেন। একটা শ্লোক হচ্ছে ভাগবতের শ্লোক, বলছে এটা হচ্ছে ভাগবতের সার। এবং সপ্রিয় নাম কৃত্তা দ্রুতচিত্ত উচ্চই যতানুরাগই এবং সপ্রিয় নাম কৃত্তা, অর্থাৎ এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কৃত্তা। ব্রত মানে হচ্ছে সংকল্প, সব প্রিয় নাম, অর্থাৎ আমার প্রিয় নাম, সেটা কৃত্তা। জাতানুরাগয় দ্রুতচিত্ত উচ্চই হসতি অথতি রৌতি রতিতি গাওতি উন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবায়। যখন কেউ তার প্রিয় নাম, অর্থাৎ ভগবানের অনেক নাম আছে, সবচেয়ে প্রিয় নাম যখন ব্রত সহকারে কীর্তন করেন, হ্যাঁ কি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করেন, মানে এটা কীর্তনই। তো জাতানুরাগই, যখন সেই নামের প্রতি জাতানুরাগই অনুরাগ জাত হয়, তখন সে কি করেন না উচ্চস্বরে কীর্তন করেন, রোদন করেন, ভূমিতে লুণ্ঠন করেন, উন্মাদবৎ নৃত্যতি, পাগলের মতো নৃত্য করেন। লোকবায়, কে কি বলছে না বলছে তার দিকে তার কোনো খেয়াল নেই। এটাই হচ্ছে ভাগবতের সার। এইরকম যদি জীবনে কারো হয় তাহলে জীবন সার্থক। তবে এটা লোক দেখানো না, যখন হবে তখন বাহ্যিক কে কি বলছে না বলছে কোনো চেতনা থাকে না, বাহ্যিক চেতনা থাকে না। কিন্তু যখনই হয়তো অন্যকে আকৃষ্ট করবার জন্য এরকম করা হয় তখন সেটাই হচ্ছে সমস্যা, সহজিয়া। তো এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়, যে যখন আসরিক প্রভাবটা বাড়ছে, এর আগের অধ্যায়ের শেষে কশ্যপ মুনি কাছ থেকে জানতে পেরেছেন দিতি যে তার যে পৌত্র হবে, নাতি হবে, সে ভগবানের মহান ভক্ত হবে এবং তার পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হবে। এইটা জেনে
দিতি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। হরে কৃষ্ণ। কি যেন আনন্দিত হয়েছিলেন? না মানে যারা ঘুমাচ্ছে আর কি, কেটে গেছে লাইন। তাহলে দিতি, যদিও অনেক সময় এরকম হয়, গুণের প্রভাবে এমন কিছু করা হয় তারপরে হাই হাই করতে শুরু করে। তো দিতি সেই গুণের প্রভাবে একটা অসময়ে কশ্যপ মুনির সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন, সেটা হয়েও গিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মানে সবসময় অনুতাপ করেছেন, ঠিক হয়নি, কি করা উচিত। তা এই যে অনুতাপের অগ্নির দ্বারা তিনি শুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই কশ্যপ মুনি বলেছিলেন যে তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করো, হ্যাঁ, তো তাতে কি শুভ ফল লাভ হবে। তিনি ঐকান্তিকভাবে মানে আন্তরিকতার সঙ্গে সেটা করেছিলেন, তার পরিণাম হ্যাঁ ভালো হয়েছিল। অর্থাৎ সেই কুলে এক ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদের আবির্ভাব হয়েছিল। তো তাই নয়, তারপরে আবার একজন এসেছিলেন বলি মহারাজ, যাকে ভগবান হ্যাঁ কৃপা করেছিলেন, কৃপা সিদ্ধ ভক্ত। তো এইভাবে দিতি একটা এই কথা শুনে 100 বছর যাতে সন্তান জন্ম না হয় তার জন্য তিনি সেভাবে 100 বছর তার গর্ভের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন কশ্যপ মুনির তেজকে। তার দ্বিতীয় অত্যন্ত শক্তিশালিনী, কেন তিনি এটা চেয়েছিলেন। আপনারা ছিল জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজের ব্যাস পূজার দিন পাঠ শুনেছিলেন? তো উনি কি বলেছিলেন? এই দিতির মনোভাবটা কি ভালো, কিন্তু খারাপ করার পর ভালো পোস্টপন্ড করেছিলেন, কিছুদিনের জন্য পোস্টপন্ড করা হয়েছে, কিন্তু এটা স্থায়ী সমাধান নয়। এই জন্যে আগেই চিন্তা করতে হবে যাতে ভালো ফলটা হয়। হ্যাঁ, খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে হ্যাঁ ওকে কিছুদিনের জন্য এইখানে রেখে দেওয়া, তাকে ওখানে বা আটকে দেওয়া, এই করা সেই করা, এগুলো কিছুকালের জন্য মানে সাময়িক একটা রিলিফ হয়, কিন্তু স্থায়ী সমাধান নয়। স্থায়ী সমাধান কশ্যপ মুনি দিয়েছেন অদিতি দেবীকে। অদিতি দেবী তিনি সেই ব্রত করেছেন, তার ফলে সেই ব্রতের মাধ্যমে ভগবান বামনদেবের আবির্ভাব হয়েছে। তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন, দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করুন, কৃপা করে দৃষ্টিপাত করুন, যাতে আমরা দুর্দশা অবস্থা পতিত হয়েছি, এই অন্ধকারের ফলে আমাদের সমস্ত কর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ অন্ধকারে অনেক কর্ম করা যায় না, কিন্তু কলিযুগে শ্রীমান মহাপ্রভু এত কৃপা করেছেন, অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বল্লভ বদন। হ্যাঁ, এই যেমন ধরুন হঠাৎ করে যদি লাইট চলে যায়, পুরো অন্ধকার হয়ে গেল, আপনি অধ্যয়ন করতে পারবেন? সাধ্যায় যজ্ঞ করতে পারবেন? পারবেন না। কিন্তু হরিনাম যজ্ঞ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, শুধু করতে হবে। সুযোগ মহাপ্রভু দিয়েছেন, যে কোনো সময়ে হরিনাম করা যায়, কিন্তু করাটা খুব কঠিন। এই অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বল্লভ বদনে খুব কঠিন, কিন্তু অভ্যাস করতে করতে অবশ্যই একদিন সাধক সেই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হবেন, যখন তার জিভায় নিরন্তর ভগবানের নাম নৃত্য করবে, বা সর্বদাই অহর্নিশ মনে ভগবান স্ফুরিত হবে। হ্যাঁ, অত শ্রীকৃষ্ণ নামানি ন ভবেদ গ্রাহ্যম ইন্দ্রিয়
সেবনমুখী জিহাদয় স্বয়ংব স্ফুরতদ। কেউ যখন ভগবানের সেবা করবার প্রতি উন্মুখ হবে তখন ভগবানের কৃপায় তার সেবা ভাব বৃদ্ধি হবে এবং ভগবান তার ইন্দ্রিয় সমেত স্ফুরিত হবেন। শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন যে দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে। হ্যাঁ, নামের প্রভাবে এটা বৃদ্ধি হবে। সেই জন্যে নাম হচ্ছে সাধ্য, নামই হচ্ছে সাধন, বা নামই সাধন, নামই সাধ্য। তো প্রভুপাদ বলছেন যে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু, হরে কৃষ্ণ, চোখ বন্ধ করলে অন্ধকার। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু, মাঝে মাঝে অন্ধকার। হ্যাঁ, আমরা এখানে আছি খুব ভালো, আর মানে ধাম বা যারা ভারতবর্ষ বা কিছু কিছু হ্যাঁ ব্রহ্মাণ্ডে অনেক স্থান রয়েছে যেখানে নিয়মিতভাবে সূর্য ওঠে, নিয়মিতভাবে সূর্য ডোবে। হ্যাঁ, কিছু 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 জায়গায় আছে অন্ধকার, প্রায় মানে 12 মাসের মধ্যে প্রায় হয়তো 10 মাস এরকম অন্ধকার, বা কোথাও কোথাও পুরো। তো আমি মানে আমাকে বলেছিলেন এক ভক্ত, তো এই যে সমস্ত স্থানে সেই অধিবাসীরা তারা এত নৈরাশ্যমূল্য মানে নিরাশ হয়ে যায়, তারা সুসাইড করে। ওখানে অনেকে আত্মহত্যা করছে একটা কারণে, অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। ঠান্ডা, প্রচন্ড ঠান্ডা আর অন্ধকার, মানে একটা একটা মানে প্রতিকূল, মনুষ্য দেহের জন্য একটা প্রতিকূল পরিবেশ। কিন্তু ভারতবর্ষ হচ্ছে ভগবানের আরাধনা করবার অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ, আর মনুষ্য শরীরটা হচ্ছে অনুকূল একটা শরীর। প্রভুপাদ এখানে আরেকটা কথা বলছেন, আমরা পঞ্চম স্কন্ধে পাই যে ব্রহ্মাণ্ডের কিছু কিছু স্থানে সূর্যের কিরণ পৌঁছায় না, সেখানেও ওরকম অন্ধকার হয়ে আছে। অনেক ঐশ্বর্য আছে কিন্তু অন্ধকার। তাই জন্যে সূর্য হচ্ছে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের একদম মাঝে রয়েছে। মাঝে মানে 200 মাইল, হচ্ছে 200 কোটি মাইল, হ্যাঁ 200 কোটি, 400 কোটি, 50 কোটি যোজন আমাদের ব্রহ্মাণ্ড। তো 200 কোটি মাইল ভগবান গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু তিনি তার শরীরের জল দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। আর 200 কোটি মাইলের মধ্যে যেটা আছে পুরো 14টা ভুবন, আর 14টা ভুবনের মাঝে মানে 100 কোটি মাইল ওইখানে সূর্য রয়েছেন, এবং তিনি বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে। এই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছিল, দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সৃষ্ট ভ্রূণকে তার কারণ বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তো এটা ব্রহ্মা তিনি বিশ্লেষণ করলেন, এবং এরা তো অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন হয়েছিল জানেন না। তো ব্রহ্মা বললেন কেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে, এর কারণটা কি, এবং সেইটা বর্ণনা করতে ভগবত ধামের পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রহ্মার এই যে মনোভাব, অল্প মানে ভাবে কারণটা বর্ণনা করেছে, কিন্তু পুরো ভগবত ধামের বর্ণনাটা ব্রহ্মা দিচ্ছেন দেবতাদের কাছে। দেবতারা জানেন না। প্রভুপাদের মনোভাব এরকম, প্রত্যেকটা তাৎপর্যে দেখবেন, হ্যাঁ গীতা কি ভাগবতের শেষে, যে আমাদের মানে বর্তমানে আমাদের জন্য কি করণীয়। এই করেছেন এত হাজার বছর, হ্যাঁ তপস্যা, ইনি এত যজ্ঞ করেছেন, সব ভক্তই, কিন্তু সেই সময়টা কি। তাই প্রভুপাদ আমাদের জন্য কি করণীয় সেটা বারবার তিনি তুলে ধরেছেন। তো এরপরে ব্রহ্মা মানে মৈত্রমণি তিনি বিদুরকে বলছেন যে এই কথা শুনে
ব্রহ্মা তিনি কেন এই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এই দিতির গর্ভে কারা অবস্থান করছে, তাদের পূর্ব পরিচয় কি, তারা কেন অধঃপতিত হয়েছেন, কোথা থেকে অধঃপতিত হয়েছেন, এই সমস্ত বর্ণনা ব্রহ্মাজি দেবতাদের কাছে করেছেন। হরে কৃষ্ণ। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবত কি জয়। যদি মন্তব্য থাকে বা প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, দণ্ডবত প্রণাম মহারাজ। যখন আমরা দেখতে পাই যে জনক রাজার বাড়ি থেকে দশরথ মহারাজ যখন 4 পুত্র 4 বৌমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখেন কোনো অন্ধকার, বুঝতে পারছিলেন না এরমভাবে কি, পরে জানতে পারলেন যে পরশুরামের এরমভাবে পূর্ব সূচিত করে। এটা আমার মনে পড়ছিল ঠিকই। তো তিনি জনক মহারাজ কার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন? না, বৈশিষ্ট্য মুনি ছিলেন। বৈশিষ্ট্য মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এর কারণ কি। তখন বৈশিষ্ট্য মুনি বললেন যে প্রথমে একটা বিপত্তি রয়েছে, তবে তোমার যেটা সমাধান হবে সেটা শুভ, মানে পরবর্তী যে ফলটা হবে সেটা অত্যন্ত শুভ হবে। তো সেটাই হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ কমলাপতি প্রভু। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, ধন্যবাদ প্রণাম। আপনি বলছিলেন যে মানুষ জল্পনা কল্পনা করে আর তারা অনেক কিছু ভাবে। দেবতারা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ভগবান ব্রহ্মার কাছে গিয়ে। তো মানে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করতে পারিনি আর কি, যে দেবতারা কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যারা আমরা মানুষরা বুঝতে পারবো। মানে আমাদের এরকম জল্পনা কল্পনা করা উচিত নয়, আমাদের প্রকৃত কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে, অর্থাৎ গুরু, হ্যাঁ, গুরুবর্গ বা কেউ যদি যেমন তত্ত্বাবধায়ক আছেন, হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে সেই বিষয়টা আলোচনা করা হোক যে এই ব্যাপার হচ্ছে, আমার ভিতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না, কিংকর্তব্য বিমূঢ়, এটা করব না ওটা করব। তো তখন অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি অভক্ত 3 প্রকার কথা বলছেন। একটা হচ্ছে মায়াবাদী, আরেকটা হচ্ছে নাস্তিক, আরেকটা হচ্ছে বিদ্রোহ। ধর্মধ্বজি। ধর্মধ্বজি, ধ্বজি মানে ধ্বজ, ধর্মের পতাকা সামনে আছে কিন্তু ভিতরে অন্য কিছু করছে, এরা হচ্ছে অভক্ত। প্রশ্নটা সেটাই ছিল, ধর্মধ্বজি আসলে বিষয়টা কি ছিল? আসলে বিষয়টা হচ্ছে অনেকে দেখা যাবে, পরিষ্কার করে বলি, অনেকে নাম যজ্ঞ করছে কি এমনি যজ্ঞ করছে, কোনো কিছু করছে, কিন্তু পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে, নাম যশ, বা অনেকে যে ভোট পাওয়ার জন্য এই সমস্ত করে, হ্যাঁ, টাকা পাওয়ার জন্য করে, বিভিন্ন কারণে। ওটা আসল ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নয়, ওটা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মকে সামনে রেখে সে এগোচ্ছে। এটা এদেরকে বলে ধর্ম। এরা ভক্ত না, এটা অভক্ত। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। বলছি মহারাজ, আপনি একটা বলেছিলেন না যে এবং সপ্রিয় ব্রতা, যে ওই শ্লোকটা মানে এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কৃত্তা, এটা বৈষ্ণব শ্লোকাবলী বই আছে না, ওতে পেয়ে যাবেন। প্রথমটা লিখে রাখুন, এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কৃত্তা, এবং ব্রত সপ্রিয়, সপ্রিয়। থ্যাংক ইউ মহারাজ। ওইদিকে মাইকটা দেন। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, শ্রীচরণে প্রণাম, আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনি প্রথম দিকে পাঠে বলেছিলেন যে ঠকবাজেরা যারা ঠকবাজ, তারা যারা ঠকতে চায় তাদের কাছে যায়। এখন
জেনে শুনে কে ঠকতে চায় এবং ঠকবাজেরা কেন তাদের কাছেই চাইবে? ঠকতে চায়, ঠকতে চায়, কেননা সস্তায় কিছু পেতে চায়। এত নিয়ম কেন পালন করব? যদি সব কিছু যদি করেও আপনার মন্ত্রটাও পাওয়া যায়, তাহলে অসুবিধা কি? এখানে এত নিয়ম, এই নিয়ম কেন করব? যেখানে সুবিধা বেশি, সুযোগ বেশি আছে সেখানেই যাব, কিন্তু তার পরিণামটা দেখছে না। কিন্তু প্রভু, যদি সমস্ত নিয়ম পালন করার পরেও তারা শুধু ঠকতেই থাকে, তাহলে তাদের কাছে করণীয় কি? যদি কেউ, ভগবান তো হৃদয়ে রয়েছেন, তো ভগবানকে যদি প্রার্থনা করে যে আমাকে ভক্ত সঙ্গ প্রদান করুন, আমাকে কৃপা করে অভক্ত সঙ্গে থেকে রক্ষা করুন, তাহলে ভগবান সেরকম ব্যবস্থা করবেন। তখন যখনই অভক্ত আসবে বা এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে ভগবান বুদ্ধি দেবে, ভগবান একটা দেবে, তার কথা শুনলে তখনই সে বুঝতে পারবে। ভগবান সেরকম শক্তি দেবে। অনেক সময় প্রজল্প, এই যে প্রজল্প, কেউ যখন প্রজল্প শুনতে চায় না তখন সে চলে যায়, নিয়ম আছে, প্রজল্প যেখানে হয় সেখান থেকে চলে যেতে হয়। একদম বারবার শুনছি, তো চলে গেলে মানে এই শুনো শুনো শুনো, তুমি বড় ভক্ত হয়ে গেছো, হ্যাঁ আমরা কি ভক্ত নই নাকি? হ্যাঁ তুমি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ। তো ব্যাস, সে আমার এসে গেল, চললো, ব্যাস প্রজল্প। কিন্তু যদি সেরকম হয়, মানে শক্তিশালী হয়, সে শুনবে, সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবে। এই সমস্ত হয় তো নাকি? এইটা ভগবানের কাছে, ভক্তের কাছে বারবার প্রার্থনা করা, যাতে আমরা শক্তি লাভ করতে পারি এই ভগবদ্ভক্তির যে প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। হরে কৃষ্ণ। সময় নেই, এখানে শেষ করলাম। হরে কৃষ্ণ। জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবত কি, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की, श्री राधा माधव श्रीमन महाप्रभु की, पंचतत्व की, प्रहलाद नृसिंहदेव की, शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।